عدتي يا عدتي يا مقيلي بشدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سهل الأسباب ودليل السعادة وافتح لنا الأبواب بنصرك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل ظالم هائد وحاسد معاند بحق سر القاصدين يا الله يا عدتي يا عدتي يا مقيلي بشدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سهل الأسباب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل ضاع مالك وحاسد معاند بحق سر القاسمين يا الله يا عدتي يا عدتي يا مقيلي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسائر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بنصر منك يا كريم ورد كيد الكائد وكل ضائع مالك وحاسد معاند بحق سر القاسمين يا الله يا كريم. Berasir. ما شاء الله جزاكم الله خير. تبعنا ما شاء الله زين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي ونوينا مثل ما متقدمنا في هذا المسجد ونوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا أسلافنا صالحين. الله يدخل يدنا في ناديهم وأعمالنا في أعمالهم مقاصدنا في مقاصدهم وسبب قبول الإقبال صلى الله عليه الظاهر وبدنا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والاندفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم دلالة على الهدى والخير ابتغاء الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وقالد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى آلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله المائدة 14. قال رضي الله عنه ليلة الخميس 15 من رمضان بعد أن قرئ عليه كتاب وصله من ولده حامد البار طالبا منه الاعتناء والنظر التام. قال الله تعالى يبارك قال الله يبارك لحامد البار في المال والعيال ويبلغ مراتب الكمال من الرجال والله يبلغ آماله كلها وينصره على أعدائه كلهم. اكتب له جواب وقل له قال عمك علي والحق أن تمكث حيث أنزلك حتى يكون الله منه نقلك والعجل من الشيطان والراضة من الرحمن. وأنت قدك في حالة جميلة وابقي عليها تصلي وتصوم وتذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومالك سيأتيك والمتروك له حل معلوم. ثم قال رضي الله عنه يا رحيم يا رحمن اكفي حامد شر دويلان
ثم أنشأ هذا البيت: يا حامد البار برك يا خليلي وجب. ثم قال رضي الله عنه: اليوم خرج من عندي درويش جرح الصوب لي معي، قال لي: يا سيدي لي 20 سنة في التجريد أدرب الزيادة ولا وجدتها، وخرجت إلى عندك معمور، شفنا بغيت السر من عندك، ما بغيت الطعام ولا شراب، خرجت من عرض الطعام وعرض الفلوس بغيت النور المحمدي يشرق على قلبي، يمتزج بلحمي ودمي وشعري وبشري، وقد لي سنة منذ أمرت بالخروج إليك، تشكلت لي صورة وقالت لي: إن بغيت السر أخرج إلى عند علي حبشي، فخرجت أطوف البلدان وأسأل عنكم، ثم رأيت سيدي عبد القادر الجيلاني فقال لي: المقصود اليوم علي بن محمد الحبشي، إنما عاد الرخص ماشي، فزاد عندي الشوق إليكم وبقيت المنتظر، وبقيت المنتظر الرخصة حتى أتت، فدخلت عدن وتيسر لي المركب، وخرجت إليك يا سيدي بغيتك تجمعنا على الله وعلى حبيب الله صلى الله عليه وسلم، وتحملت المشهد في الوصول إليك وكالفت البادية، ولو مت في الطريق سهل علي فيما أدرب منك، وشفنا يا سيدي وزعت أوقاتي عن كلها في طاعة، وأمرت أنفاسي كلها بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وبغيت أتصل به ماشي ظهر لي، فقال رضي الله عنه: قلت له: تخيل ذاته صلى الله عليه وسلم، قال: يا سيدي ما أقدر أتخيله، لأن الحضرة محمدية مجرى لحضرة الأحدية، وين العيون اللي بتقدر على رؤيته صلى الله عليه وسلم، وأرى أتخيل ذاته سوء أداب، وإنما أتخيل ضريحه صلى الله عليه وسلم وضرائح أصحابه، فقلت له: إذا صدق الإنسان في محبته صلى الله عليه وسلم وتخيله فلا هناك سوء أدب، وبتراه صلى الله عليه وسلم بعينه هو. وقال: هكذا يا سيدي واستبشر بذلك. وقال لسيدي: شفنا دخلت أرض فاس ووجدت فيها من العلماء كثير، ودخلت في دمشق ووجدت فيها من العلماء كثير، ودخلت أرض اليمن فوجدت فيها من الرجال والعلماء كثير، ولم أجد مرشدا إلا أنت، فأطلب منك أن تتوجه الليلة لي في جهة خاصة في وجهة خاصة بي. فقلت له: والله لا يخيبك، الله لا يخيبك، الله يبلغك آمالك كلها. وطلب مني الدعاء وتوجه إلى دريم. وقال رضي الله عنه: الدرويش حركنا جم الإرادة تلعب به ويلقف بنفسه. وقال رضي الله عنه: كلما ذكر الدرويش تحرك وأخذ ليلته كلها ويومه كله، أخذ ليلته كلها ويومه كله وهو يثني عليه ويدعو له. وقال رضي الله عنه: قسم من الله حد وقع قسمه الطعام والشراب، وحد وقع قسمه الذكر والأحباب. ودخل وقت العصر فأقيمت الصلاة، وصلى من العصر بعد سلامه أقبل علينا ووجهه يتهلل نور. وقال رضي الله عنه: داعيان يتناوبان القلب، داعي الرغبة وداعي الرهبة. أما داعي الرغبة إذا ذكر الإنسان مولى سبحانه وتعالى وسعة فضله وجوده، وأنه ما يتعاظمه ذنب مذنب ولا مطلب طالب، انفتح له باب الطمع في ربه. وأما داعي الرهبة إذا ذكر الإنسان الحضرة الأحادية وما يجب لها من إجلال وتعظيم، حصل نفسه أنه مقصر جم، وانفتح له باب الحياء والخشوع والخشية والخشوع. وقال رضي الله عنه: أهل الحجاب في عذاب من حرم الذوق والوجدان. حجاب أي حجاب؟ الطعام والشراب ما يقوي الإنسان، شو ما يقويه إلا طاعة ولا يضعفه إلا المعصية. وأنا لو خيرت بين السلام من المعاصي والقوة على الطاعة لاخترت السلامة من المعاصي والقوة على الطاعة، فأطلبه من الله. وقال رضي الله عنه: ما يجده الإنسان من سماعه التلاوة في صلاة التراويح من الذوق والوجدان مع غلط الحجاب، فكيف إلا لو كشف له الحجاب؟ وقد الآية تنادي بنفسها وكل حرف يقول له: اقرأ وارقي. وقال رضي الله عنه: آية الكرسي ورقة الخبر حقنا قم سامرها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،
وذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شوفها بتقول لك ما بتقصي أخبارها لا ليلة ولا ليلتين ولا شهر ولا شهرين. وقال رضي الله عنه الليلة 15 في رمضان قرينا وصلينا وذكرنا. وين الهمم اللي نهضت؟ وين العزائم اللي برزت؟ وين ثمرة الصلاة؟ وين ثمرة التلاوة؟ وين ثمرة الذكر؟ فبكى سيد عمر بن حامد السقاف ورفع صوته بالبكاء فقال رضي الله عنه لا عد تبكي يا ولدي قد القلوب تبكي ولو بكينا الدم عاده قليل على تفريطنا في حق الله ولو أنني أبكي الدموع وبعدها الدماء على ما فاتني يا معاتبي لكان قليلا من كثير وما عسى يرد البكاء من ذاهب أي ذاهب. الله ينظر إلينا ويكشف حجابنا كما أسمعنا يذيقنا ما عد معنا إلا ربنا ما لي إلا أنت إن عربت لي شيء تعرب كلما جيت يا عرب لنفسي تخرب. الله أعلم. Berkata Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Maidah jamuan yang ke-14. Berkata radhiyallahu anhu setelah dibacakan kitab yang dihadiahi oleh seorang yang bernama Hamid Al-Bar. Beliau menghadiahi kitab lalu kemudian minta diperhatikan dan dipandang. Dulu para solehin itu sering berhadiah kitab satu sama lain kitab. Kenapa? Karena memang nggak ada hiburan bagi mereka kecuali kitab. Ya kalau sekarang mungkin hadiah-hadiahan ya paling HP gitu ya. Nah, tapi kalau dulu kitab. Nah, subhanallah. Wallah maka didoakan beliau Sayyid Hamid Al-Bar ini didoakan semoga Allah memberkahi beliau di dalam keluarganya, di dalam hartanya dan disampaikan di kedudukan orang-orang pria sejati yang sempurna. Beliau juga mengatakan al-ajala minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Segala hal yang terburu-buru itu dari syaitan. Salat terburu-buru ya syaitan. Apapun terburu-buru syaitan. Warradah itu pelan-pelan, santai, minar rahman. Itu adalah bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mendoakan ya Rahim ya Rahman ikfi Hamid syarral badwailan. Ya Rahim ya Rahman cukupkan untuk Hamid keburukan Badwailan. Waktu itu mungkin ada seorang atau dari kabilah Badwailan. Itu mungkin agak keras orangnya atau agak zalim dan lain sebagainya. Didoakan. Menghadiahi orang soleh itu pasti dapatnya hadiah. Hadiahnya apa? Paling tidak doa. Selain niatnya orang yang ngasih. Selain niatnya orang yang ngasih. Dan ini nyata. Ya. Saya lihat banyak daripada orang-orang yang soleh ya, di Hadramaut itu saling kasih hadiah. Tamu-tamu yang dari Indonesia, dari Malaysia, Afrika dan lain sebagainya itu kasih hadiah. Hasalut doa. Ya. Maka dapat doanya. Selain dapat barokahnya, selain dapat niat apa yang kita dapat. Baginda Nabi Muhammad SAW sering dapat hadiah. Ya. Sering dapat hadiah. Termasuk ada sahabatnya Nuaiman itu. Nuaiman itu saking kepinginnya ngasih hadiah baginda Nabi Muhammad sampai ngerugikan Nabi Muhammad. Pengen ngasih hadiah, mikir ya Allah kapan saya bisa ngasih hadiah Nabi Muhammad. Gak taunya ada orang jual madu. Dipanggil orang jual madu. Berapa madunya? Sekian ya akhir. Mana bayarnya? Nanti Rasulullah yang bayar. Ya apa ya?
Diambil itu madu dibawa, ya Rasulullah ada madu. Langsung duduk, ya Rasulullah kita kepingin makan madu ya Rasulullah. Dijak Rasulullah madu. Dikasih Rasulullah madu sama dia juga makan madu tadi. Selesai habis ditinggal. Datang tukang madu tadi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah tadi Nuaiman ngambil madu katanya antum yang bayar. Ya Allah. Nuaiman ini yang ngasih madu yang kebi, ya dijual itu baginda Nabi Muhammad. Diprank Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ya senyum aja. Nuaiman Ahlul Badar, termasuk orang Ahlul Badar, tapi apa ya? Allah sayang sama Nuaiman, jadi ya kayak gitu. Walaupun Nuaiman itu kadang mabuk, ya nggak bisa ditiru. Nuaiman hadir Badar, mabuk-mabuk ya perang ya nggak tahu hadir. Majelis ya nggak tahu hadir, moro-moro apa ya nggak bisa. Nuaiman ini pernah mabuk, gregetan dipukuli sama sahabat. Ada Rasulullah, nggak tahunya salah satu sahabat melaknat, mengutuk Nuaiman, marah Rasulullah. Pohon mbak antemi nggak apa-apa, tapi kalau ngelaknat ini, wala takun a'wanan li syaitan. Jangan jadi apa namanya? Penolong setan dengan mengutuk saudaramu. Ada Nuaiman wala Allah yattali' ala ahli badr ala ashabil badr fayaqul i'mal ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Jangan-jangan ini Nuaiman ini kan perang hadir Badar. Perang Badar. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka yang hadir perang Badar, lakukan apapun yang kalian mau, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Kapok-kapok itu yang melaknat. Mendengar seperti itu Nuaiman tobat, tidak mau mabuk, tidak mau sakral lagi. Ya karena memang sudah candu ya ibaratnya Nuaiman. Ya. Maksiat, tapi tetap cintanya sama Rasulullah luar biasa. Ya. Sayangnya sama Rasulullah. Nuaiman ini nggak bisa ditantang, Pak Iso. Duduk Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali awal-awal masih ke Mekah di Madinah. Gak taunya ada tamunya Rasulullah datang, orang kafir, ya, pakai bawa onta. Sayyidina Ali ambil Sayyidina sama Sayyidina Utsman mangkel ini, orang kafir kurang ajar ini gitu dan lain sebagainya. Nuaiman lewat. Begitu Nuaiman lewat ngomong Sayyidina Ali sama Sayyidina Hamzah, ini paman sama sepupunya Rasulullah. Ya Nuaiman, wani enggak kan? Kok sembelih onta itu? Berani enggak nyembelih onta tadi itu? Onta siapa? Pokoknya wani enggak kata. Ya wani, enggak tahu onta tadi dia sembelih. Loh ini onta kendaraannya tamunya Rasulullah, walaupun kafir enggak peduli ibaratnya kan. Tamu disembelih. Pas selesai disembelih kan semuanya Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah bingung tuh disembelih teman. Wah, kotor ini bahaya ini. Gak taunya keluar tamunya Rasulullah tidak, loh entah saya mana mati dan lain. Ya. Rasulullah keluar di sana. Siapa yang melakukan ini kata Rasulullah? Sayyidina Hamzah dan saya sama Sayyidina Ali ngomong, Nuaiman ya Rasulullah. Ditutik Nuaiman. Nuaiman lari. Oh lari Nuaiman, saya lari sampai akhirnya ketemu lari di satu tempat, di situ ada orang gali sumur. Dari sumur masih pendek seperti itu. Nuaiman ngomong sama yang gali, saya dikejar-kejar orang ini. Kalau saya dapat kena dipukuli saya ini. Padahal saya nggak salah katanya. Saya dikejar-kejar ini apa ini? Selamatkan saya. Iya saya tak selamatkan. Tapi janji ya kalau ada yang ngejar siapapun dia yang ngejar saya jangan dikasih tahu saya di sini. Iya lisanmu jangan ngomong kalau saya di sini. Iya saya ngomong. Masuk di situ ditutup sama pelepah kurma dan lain sebagainya. Gak taunya yang ngejar Rasulullah sama Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali. Ini langsung tadi tanya apa Rasulullah cari-cari terus ketemu orang tadi ngomong, "Ara'aita Nuaiman?" Iki ndak jawab dosa soal sing takok Rasulullah. Kalau enggak dijawab dosa, kalau dijawab apa khianat. Sama-sama Nuaiman bingung ini orang. Tapi apa? Enggak jawab pakai lisan. Ra'ait Nuaiman, kamu ngeliat Nuaiman? Duting. Ngomong enggak tapi duting, ya padha ae kan ibaratnya.
buka itu loh, Nuaiman diantemi Nuaiman. Wah banyak ceritanya Nuaiman itu. Tapi ahli Badar ya apalagi? Ya kalau ahli Badar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya sudah. Wahakadha. Ya. Semuanya pengen ngasih hadiah Rasulullah SAW. Ya, kita ini hadiahnya untuk kita, untuk Rasulullah. Bapak perbanyak sholawat. Ini malam Jumat, sholawat. Hari Jumat, sholawat. Tok enggak, besok tiap hari sholawat kepada Rasulullah. Itu hadiah yang paling indah untuk Rasulullah SAW. Artinya kita perhatian sama Rasulullah. Ya, cari perhatiannya seperti itu. Amalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Tadi kita baca kitab Ihya. Adab dan akhlaknya Rasulullah SAW luar biasa. Nggak taunya kita ini baca ini Rasulullah SAW itu kalau bahasa enteng-entengannya kita ini Rasulullah SAW ya senang rujak, ya bukan? Rasulullah SAW juga senang rujak. Karena ya'kulul kitha atau kitha. Rasulullah SAW kadang makan kerai atau timun. Nah makannya Rasulullah SAW itu kadang-kadang dicampur sama rutop dan juga dengan gula. Ya, kadang-kadang dengan milih apa jenis garam ditutul dipangan. Lu seneng rujak itu berarti. Nah kalau kita ini makan rujak untuk Rasulullah, nah itu iktidaan bin Nabi Muhammad, tadi pahala. Cuman karena kita ini memang jarang mengenali Rasulullah. Ya. Jarang mengetahui Rasulullah, tingkah-tingkahnya Rasulullah, gerak-geriknya Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah, makanannya Rasulullah. Ya. Rasulullah senang makan manis-manis. Loh, berarti Rasulullah SAW kalau zaman sekarang ya makan permen. Ya, kalau kita nyuntuk luar biasa. Ya. Wah, bahkan banyak ya nggak bisa disebutkan lagi sudah luar biasanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan lagi kita mau kenali Rasulullah SAW kalau nggak baca kitab-kitab yang seperti itu? Wah kata. Kemudian suatu ketika pernah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi didatangi oleh darwish. Darwish itu orang yang pengembara. Beliau mengatakan kharaja min indi darwish. Sudah pergi dari tempat kita ini seorang darwish. Berapa hari sudah bertamu terus pergi. Jarah saub lima'i sampai bikin saya ini ya Allah gelo kok berangkat, kenapa kok dia pergi dan lain sebagainya. Itu darwis ngomong, ya Sayyidi li 20 sanah fi tajrid, wahai tuanku, ngomong sama Habib Ali Al-Habsyi, saya sudah 20 tahun fi tajrid. Nah, ini tadi maqam tajrid, ada maqam dukhul fi sabab, ada maqam tajrid. Ini tajrid artinya enggak kerja, mengembara aja. Atrubu ziyadah, yang aku minta adalah tambahan dari Allah SWT. Ya. Pengen cari nambah apa ilmu, iman, apa semuanya pokoknya. Lalu kemudian wajadtuha wa kharajtu ila indak ma'mur. Saya keluar datang ke tempatmu itu dalam keadaan diperintah. Ya, diperintah oleh siapa? Oleh salaf, oleh salihin, oleh arwah dan lain sebagainya. Ada memang perintah ini luar biasa. Kadang-kadang enggak datang gitu saja. Ada di Tarim seorang masyayikh tua, Kabili, bukan masyayikh, Kabili. Itu dia itu enggak makan kecuali perintah dari Rasulullah. Duduk enggak berdiri kecuali perintah Rasulullah. Itu berarti lah terus-terusan nyambung sama baginda Nabi Muhammad. Itu bisa kecuali kalau orang tersebut hatinya luar biasa, bening hati ini. Kalau enggak kayak gitu enggak bisa. Kalau enggak punya ta'alluq yang luar biasa kayak gitu susah. Itu luar biasa. Nah ini juga diperintahkan, termasuk yang memerintahkan adalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu kemudian ngomong, kharajtu min ardit ta'am wa ardil fulus. Saya ini sudah keluar dari negeri yang banyak makanan dan banyak duit. Negeri yang makmur. Yang aku inginkan adalah nur Muhammadi, cahaya baginda Nabi Muhammad.
yang dia itu cahaya tersebut bersinar di hatiku. Lalu kemudian bercampur mendarah daging dengan dagingku, darahku, rambutku dan kulitku. Dan saya sudah setahun sejak diperintahkan untuk keluar itu. Tapi sekarang ini ringkasannya kayak ini. Saya keliling negeri ke sini ke situ. Ke Syam saya ketemu ulama, ke Dimishq, ke tempat-tempat yang lain banyak saya ketemu ulama. Termasuk sekarang ini saya ini wa amurtu anfasi, dan saya makmurkan seluruh nafasku adalah dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sekarang saya ini kepingin nyambung dengan Rasulullah SAW tapi nggak nampak-nampak, nggak ketok-ketok. Faqala radhiyallahu anhu, maka Habib Ali mengatakan, takhayyal jatuh. Kalau kamu ingin nyambung dengan Rasulullah, berhayalah zatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Darwis tadi mengatakan, ya sayyidi ma'aqdir atakhayalu, saya enggak bisa menghayalkan zatnya Rasulullah. Karena hadrah Muhammadiyah, ya, kehadiran Nabi Muhammad, hadirnya Rasulullah SAW, wujudnya Nabi Muhammad SAW itu adalah cerminan hadrah ahadiyah, cerminan daripada zat Allah SWT. Enggak bisa pokoknya, nurnya itu tidak bisa. Dia sampai mengatakan, di mana mata yang bisa menghayalkan Rasulullah SAW? Menghayalkan itu akhirnya jadinya su'ul adab, nggak punya adab orang kayak gitu. Ya. Tapi yang saya bisa, saya gambarkan, kadang-kadang kan orang salawat, Allahumma sholli ala, kadang khusyuk riyadhah, salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sudah dihayalkan kan cuman hujrah syarifah, tempatnya makamnya Rasulullah, kan gitu-gitu saja. Atau ada orang yang pernah melihat pameran atharnya Rasulullah, yang dilihat kan cuma itu saja. Ya. Loh, kita ini bisa menghayalkan kalau kita ini sering baca syama'ilnya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu Nabi Muhammad SAW itu rambutnya dikepang, kita nggak tahu kan. Taunya gambarnya Rasulullah SAW begini, begitu rambutnya ma bainal jumati wal wafrah. Ya, ada jumah, ada wafrah, ada ini itu. Rambut Rasulullah SAW kadang-kadang ke atas sini, kadang-kadang agak pertengahan, kadang-kadang sampai menyentuh bahu. Rasulullah SAW begini, uban di rambutnya Rasulullah SAW itu begini, jumlahnya sekian. Rambutnya Rasulullah SAW jenggotnya itu begini, ya, lebih daripada itu dipotong. Kemudian Rasulullah SAW itu kita kan nggak tahu kalau jenggotnya Rasulullah SAW kadang-kadang dikepang. Nggak tahu, taunya kita orang usah dikepang ke Ahmad Dhani, iya kan? Rasulullah SAW digitukan juga. Kadang-kadang kepangannya 3. Itu bagian Nabi Muhammad. Kopluknya Rasulullah kalau pakai kopiah bagaimana? Rasulullah SAW pakai kopiah itu kadang-kadang kopiahnya kerpusul, yang nutup sini. Itu kopiahnya Rasulullah SAW. Bagaimana sifatnya Rasulullah, giginya baginda Nabi Muhammad, nggak rapat-rapat giginya, itu agak ada jeda-jedanya. Jadi kalau Rasulullah SAW ngomong sedikit, kalau lisannya basah atau mulut dan dalamnya basah itu kelihatan kayak cahaya. Itu dijelaskan semuanya. Tinggal kita itu masangkan nyetel saat dikhayal ke Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad salawat ketok insyaallah. Ya. Nah seperti itu. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, idza sadaqal insan, kalau orang itu serius sungguh-sungguh fi mahabbatihi, di dalam cintanya kepada Rasulullah SAW, wa takhayyalahu falahunaka su'adab, kalau dengan cinta maka tidak ada yang namanya su'ul adab. Ya. Sampai ada ucapan apa? Idza sadaqal mahabbah saqatal adab, ya. Kalau orang itu sudah cinta teman itu yang namanya adab itu sakat, jatuh, gugur. Ya. Tapi Rasulullah SAW itu ada haibahnya, karismanya luar biasa. Sehingga orang mau nggak mau di depannya Rasulullah SAW harus adab, pasti adab. Sahabat yang paling wani, yang paling kendel, yang paling dempal, yang paling opo, kalau depannya Rasulullah SAW yutok ti'urru'usahum, mereka nunduk semuanya. Faka'an nama ala ru'usuhum tair, seakan-akan ada burung di atasnya ini. Ini baginda Nabi Muhammad.
Wahakadha. Ya. Jadi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi akhirnya kullama dzakara darwish taharrak akhadha lailatu kulluha wa yawmuhu kulluhu yasni alaihi. Kalau mengingat yang namanya darwish ini, itu Habib Ali Al-Habsyi itu muji-muji terus. Ya Allah, darwish. Nah, ini luar biasa ini darwish. Lalu kemudian di dalam diri manusia itu ada da'iyan, ada dua ajakan, ada dua semangat. Yang namanya pertama semangat itu dalam hati itu ada pasti, terutama hatinya orang muslim mukmin. Itu ada dua. Yang pertama da'iyar raghbah. Ajakan atau motivasi raghbah. Apa namanya? Semangat. Dan yang kedua adalah motivasi yang diiringi dengan rasa takut. Dua ini. Bedanya apa? Kata beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kalau sudah amat da'iyar raghbah, motivasi yang semangat seperti itu, kalau manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala tentang keluasannya anugerah dan kedermawanan Allah, wa annahu ma yata'adzamahu dzamb, itu yang namanya dosa itu kayaknya hilang. Cuman adanya dekat sama Allah, saya seakan-akan enggak punya dosa. Ya. Minta sama Allah begini begitu, bermanja-manja dengan Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah, minta ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Seakan-akan enggak punya salah, enggak punya dosa. Ya. Sehingga infatah lahu babat tama' fi rabbi, terbuka pintu ketamakan kepada Allah. Tamak sama Allah itu mulia. Tamak sama makhluk, orang tamak sama makhluk itu hina. Tapi tamak sama Allah mulia. Makanya doanya para sholihin, fajud ala tami'in. Maka ya Rabb, karuniakan dermawanlah kepada tami'in, orang-orang yang tamak kepada. Lalu ada yang namanya motivasi yang diiringi dengan rasa takut, khawatir. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kalau orang itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma yajibu alaihi minan ijlal wa ta'zim, dari apa-apa yang keagungan Allah, kehebatan Allah, kemampuan Allah, sifat-sifat Allah yang perkasa, yang luar biasa. Lalu dia memandang bahwasanya saya ini muqassir. Allah muntaqim, Allah bisa balas, Allah bisa maha perkasa dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, dosa saya ini kayak apa besarnya, saya melakukan ini, itu. Bahkan dosa kecil pun akhirnya nampak, kelihatan. Lalu penyesalan dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia mau minta pun malu sama Allah. Malu sama Allah. Dan ini sifat ini ada di hatinya orang mukmin, dan itu rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Ya. Lalu kemudian di dalam qiraatul Quran, ya, terutama di bulan Ramadan ini. Di situ dikatakan di setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengatakan iqra warqi, bacalah dan naiklah, baca, naik. Semakin banyak apa yang kita baca, semakin naik derajat kita. Dan diniati. Beliau sampai mengatakan, la ana law khayyirtu baina salama minal ma'asi wal quwa ala ta'ah lakhtartu salamata minal ma'asi. Ini zaman yang paling penting adalah selamat dari maksiat. Karena taat dan maksiat di akhir zaman itu banyak maksiatnya. Maka kalau disuruh pilihlah jauh dari maksiat. Kalau orang zaman dulu itu maksiat sedikit. Jadi orang yang awamnya saja itu nggak melakukan maksiat atau susah untuk melakukan maksiat, sehingga pilihan dia itu cuma taat. Tapi kalau zaman sekarang ini taatnya hilang, maksiatnya, taatnya minim, maksiatnya banyak. Nggak bergerak selangkah dua langkah maksiat. Walaupun kita ini sudah berusaha untuk menjauhkan maksiat, tapi kadang-kadang kita ini licin, maksiat itu licin. Kadang-kadang kita terperosok atau tergelincir di maksiat. Jalan titik, oh no, ayo sing bening-bening lewat ini motor ya.
Kadang-kadang duduk itu ya Allah, kadang-kadang lu guplek tapi pembahasannya ghibah, namimah, kizib dan lain sebagainya. Nah, itu maksiat. Terus saiki repot. Kadang-kadang kita ini lihat YouTube ceramah, iklan nih wedok. Ya. YouTube lihat saya live apa-apa gitu. Oh no, game. Ya. Main game gak tahu nyeblek. Ono muncul moro-moro muncul sing gak karuan. Haula wala quwata illa billah. Jadi kayak maksiat itu enteng. Ya itu yang kita minta jauhi, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada maksiat. Allahumma ba'id bainana wa baina ma'siyatika kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan sebagaimana Engkau jauhkan daripada timur dan barat. Supaya jauh daripada maksiat, yaitu tadi bacaannya ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa min 'adzabika astajir aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata 'ain. Dibaca 19 kali sampai 41 kali, insyaallah aman dari maksiat. Dan banyak-banyak istighfar, terutama qabl fajar sama qabl maghrib, sebelum fajar, sebelum maghrib. Barang siapa yang salawat istighfar 27 kali sebelum subuh, adzan subuh, imsak loh, imsak loh istighfar. Ya. Astaghfirullahaladzim la ilaha illallah rahmanir rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Itu 27 kali. Terus astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat 27 kali. Sebelum maghrib gitu juga. Maka antara ini dengan yang ini ya, antara yang istighfar ini sama istighfar ini itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi berkah Ramadan yang barakah, Ramadan yang manfaat. Ya, ini sirnya Ramadan. Saya pernah dengar daripada Syekh Habib Umar. Ya, orang itu kalau kita ini umumnya tahu lah, kalau kita kerja 1 bulan penuh tuh upahnya dibayarnya di depan apa di belakang? Akhir. Ya, kita kerja 1 bulan, itu upahnya, itu dapat upahnya itu di terakhir, atau kadang-kadang di tanggal yang bukan di bulan itu tapi di awal bulan. Nah kita ini sekarang ini kayak gitu, cerminan kita itu Ramadan sama keseharian kita kerja itu seperti itu. Kita ini sekarang ini doa, iktikaf, sholat, baca Al-Quran, zikir, apalagi ya, madir majelis dan lain sebagainya. Ya. Itu kita ini kadang-kadang, maka saya bilang manusia ini kadang-kadang pengennya yang instan. Doa-doa, kepingin Ramadan itu cash kan ya. Gak kayak gitu kerjanya. Mainannya tuh gak kayak gitu. Andai kan satu orang sekarang ini doa ya Allah, anggap aja minta doa rezeki lah, itu permintaan yang paling banyak. Itu nek disetor itu permintaan itu kakean. Wakeh ya rezeki. Itu ya Allah minta rezeki. Andai kan Allah kasih rezekinya sekarang, apa enggak berantakan Ramadan kita? Makanya saya bilang, ini nek dikai wong saya ya Rob minta duitnya, ya Rob minta duitnya. Iku nek dikai saiki pasti enggak nang masjid. Paling nang BJ Junction, nang TP, blonjo sudah pasti. Dan semangat kita pasti luntur. Kayak satu orang kerja, niat kerja keras, belum apa-apa sudah dikasih gajinya, separuhnya itu nanti, selanjutnya itu nanti males, luntur. Tapi itu sirnya Allah. Kita ini disuruh sekarang itu saya jur-juran aja wis. Semangat toh, entek no. Ya, Rasulullah SAW ngomong sama Siti Aisyah, ajruki ala qadri ta'abik. Balasanmu dari Allah itu wahai Aisyah, kata Rasulullah, itu sesuai dengan susah payahmu. Nah kalau sekarang ini Ramadan itu tutup wayahan santai-santaian, itu wayah susah payah, akeh-akeh zikir, akeh-akeh sholawat, akeh-akeh baca Al-Qur'an, akeh-akeh wis tah. Ini namanya bulan ibadah, sing akeh ibadah. Ya, kesempatan ini. Makanya kalau ini benar semuanya nanti lanjutannya benar. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban itu bener kabeh kok. Kok Ramadan ngeces maneh.
Jadi ini jangan sampai nanti bulan Ramadan aku kok ini, ini kesalahanmu. Waktunya bulan Ramadan kamu nggak mau susah payah. Kon kepinginmu enak, tapi kon nggak kepingin amal, nggak kepingin ibadah dan lain sebagainya. Bukan waktunya. Ini waktunya sekarang ini. Ayo syamir kata orang-orang itu. Ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal shar aqsir, wa ya baghiyal syar aqsir. Ya. Sampai orang-orang penghuni langit itu ngomong jerat-jerit tiap harinya. Ya baghiyal khair akbil, sing pengen baik-baik ayo cepet gitu. Wa ya baghiyal syar aqsir, sing pengen elek-elek wis mandek. Sampai seperti itu. Karena apa? Karena mereka tahu fadilahnya Ramadan, luar biasaannya Ramadan. Ya. Tapi intinya bukan ya. Wa man ya'budur Ramadan. Ya. Siapa yang kalau di akhir itu siapa yang menyembah Ramadan, ketahuilah Ramadan. Siapa yang beribadah hanya untuk Ramadan, ketahuilah Ramadan lewat. Tapi barang siapa yang menyembah beribadah untuk Rabbur Ramadan, Tuhannya Ramadan, fa inna Rabbur Ramadan hayyun baq. Sesungguhnya Tuhannya Ramadan itu kan maha hidup dan maha kekal. Ayo semangat. Ibadah, zikir, sholawat, Al-Quranul Karim dibaca terus ya. Ya Rabb, mudah-mudahan selamat ya. Mudah-mudahan semangat semuanya. Perbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya insyaallah, mudah-mudahan baik semuanya. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna أسرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة من الروعات واغفر لوالدينا بأوجرة صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى Bad'i wa danai. Yang ada pertanyaan silahkan. Hah? Buru-buru yang dianjurkan buru-buru keridha Allah. Fal yatanafasil mutanafizun, masyaallah. Ya. Kalau dalam kebaikan, ya. Maksud kebaikan ini sedekah buru-buru kayak kemarin Imam Sya'rani itu. Ya. Walaupun di dalam toilet, kalau lewat kepingin sedekah langsung ngomong teriak di dalam toilet, Ati fulan kata, kasih uang sama fulan. Keluarganya sampai ngomong, kenapa nggak nunggu sampai keluar dari toilet? Kata beliau, saya takut nanti keduluan setan. Akhirnya saya nggak malas untuk mengeluarkan sedekah. Nah, itu terburu-buru yang bagus. Terburu-buru termasuk salam. Siapa cepat? Salam itu sunnah, jawabnya wajib. Tapi ucapan sunnah, ya ucapan salam itu lebih mulia daripada jawab salam. Itu buru-buru seperti itu. Faliyatanafasil mutawassil dari kebaikan. Tapi ada buru-buru yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya buruk. Seperti apa? Terburu-buru, tergesa-gesa, kesusulah bahasanya. Itu ke sholat, menuju sholat. Terburu-buru itu nggak bagus. Kenapa? Karena kalau orang terburu-buru waktu sholat, Allahu Akbar, itu paling tidak enak itu. Maka mengatakan gos iki dan lain sebagainya. Satu.
Kedua, kalau kepingin jangan terburu-buru, tapi datanglah sebelum atau pas waktunya, baru itu yang bagus. Nah, terburu-buru yang seperti itu jelek, tapi datang ke pas pada tepat waktunya itu bagus. Itu ada yang sebagiannya memang kiasnya atau apa namanya ukurannya itu biduk, dengan kesadaran. Ada buru-buru yang baik, ada buru-buru yang jelek. Yang disunahkan yang kepada hal-hal yang baik itu kita harus cepat-cepat. Falyatanafasil mutanafisun. Wallahi yang lain mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, fadhal qazibul. Gimana lihat HP? Lihat HP ada gambarnya perempuan tapi kita nggak nafsu. Fikihnya apa tasawufnya ini? Ya, kalau fikihnya ini dihukumi bayangan. Ya. Karena ketika kita ini buka HP, kalau digini kan silang kan ya. Jadi kayak hukumnya bayangan. Dan melihatnya karena tidak ada gairah atau nafsu, maka sebenarnya harusnya mubah. Tapi kalau menurut tasawuf enggak. Menurutnya tasawuf adab, raqaik itu enggak. Kenapa? Setiap yang kita lihat walaupun kita tidak nafsu pasti lengket. Ceket. Tersugesti, tertanam, tertancap di dalam hati. Takutnya walaupun kita enggak nafsu ketika sembahyang Allahu Akbar terbayang-bayang di mata ini. Akhirnya sembahyang enggak khusyuk dan lain sebagainya. Dan segala sesuatu pasti ada hisab ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkumpul surga enggak kata hisab ya. Ada hisabnya. Itu yang paling bahaya. Fadhal yang lain. Besok apa? Malaman salur. Takmirnya di sini ya. Habis itu makan malam di tempat itu apa? Insyaallah nanti malam ke-15 ya. Khatmul Quran di Musalla Salum di Gubah ya. Di makam Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar, Habib Hasan al-Habsyi. Hah? Enggak dapat makan, bakhil berarti. Itu setelah khatmul Quran ziarah. Kalau ada yang lain tanyanya. Oh iya, itu terburu-buru itu seperti itu juga. Bayar utang. Ya. Jenazah mengantar jenazah dengan terburu-buru maksudnya dicepatkan, badir, bukan terburu ke susu bukan. Nah, dan itu pun ada dhabitnya, ada ketentuannya. Apa itu ketentuannya? Idza hadaru al-warithah, kalau hadir ahli warisnya, anaknya atau siapanya gitu, seperti itu.
Kemudian termasuk menikah. Menikah itu harus disunahkan cepat. Ya. Kenapa? Kapan dobitnya? Ketika dia memiliki kemampuan dan memiliki maharnya, uang untuk mahar dan sebagainya. Kemudian salam, banyak itu. Sebenarnya banyak, bukan 5, banyak. Bagus. Ada yang lain? Di Hadramut ana ya. Ada yang gitu. Kalau di Hadramut Ta'mi ya. Terus ini magli, gorengan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim, ya Allah. Sudah. Saya sih. Dapat kirim salam dari Habib Mustafa bin Zaid. Oh, Masya Allah. Ketemu tadi? Di mana? Sudah nih, Pak? Enggak ketemu. Dari umroh kan? Tuh, nakalan itu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Hah? Sehat. Iya, mau rada flu. Wis mari anu flu. Tak ombe.